Okay, welcome back. Okay, in this lecture, we shall find an unbiased estimator of capital S square. And for that purpose, we have to show that small square, that is the sample mean square, is an unbiased estimator of the population mean square. That is, we have to establish that expectation of small square equal to capital S square, because this implies that the sample mean square is an unbiased estimator of population mean square. Now we have to establish this result. And in order to establish this result, we shall start with the small square, which is the sample mean square, which is defined as 1 by n minus 1 into sigma over I to n yi minus y bar whole square. That means you are summing the square of the deviation of sample observations from the sample mean, and then you divide it by small n minus 1, which is same as this 1 by n minus 1 into sigma r equal to 1 to n yr prime minus y bar square. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് വിതൗട്ട് റിഗാർഡ് ടു ദി ഓർഡേഴ്സ് of draw, but here this yr prime refers to the sample observation with respect to the rth order, and both are same. Okay, now in order to prove this smaller square have expectation equal to capital S square, I'm starting with n minus 1 into S square, which is equal to this cross multiplication. That is, you take this denominator n minus 1 to the left hand side, so that becomes small n minus 1 into smaller square, that is equal to this summation. And if you take expectation, you can see that n minus 1 into expectation of smaller square equal to expectation of sigma r equal to 1 to n yr prime minus y bar whole square. Okay, and you see this quantity inside the square bracket can be written as sigma over r equal to 1 to n yr prime square minus n into y bar square. This expansion is very obvious. You can easily verify this expansion. And then you extend this expectation into each term of the square bracket. Then you take expectation into the summation. So you will get summation r equal to 1 to n expectation of yr prime square minus n into expectation of y bar square. ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ആർ പ്രൈം സ്ക്വയറും അതുപോലെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ബാർ സ്ക്വയറും വെവ്വേറെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ആർ പ്രൈം സ്ക്വയർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എന്താണ് വൈ ആർ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്? വൈ ആർ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്ത് ഡ്രോയിൽ ഉള്ള ഒബ്സർവേഷനാണ്. അത് ഏത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഐ സ്ക്വയറും ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓവർ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ദി പ്രോബബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് 1 by n. ഓക്കെ, and it is equal to 1 by n into sigma equal to 1 to n yi square. അത് അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലുള്ള ഈ സമ്മേഷനുള്ളിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് ടേം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ടേം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഓബിയസ്. യു ആർ യൂസിങ് ദിസ് ട്രിക്ക്. Expectation of any statistic square equal to variance of the statistic plus expectation of that statistic whole square. That is a common term
It is true for any random variable. It is for any random variable. Here it is for the random variable small y bar. ഈ ട്രിക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സാമ്പിളിംഗ് തിയറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും, പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് y bar? Variance of y bar is equal to n minus n by n into n into s square. നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറം 2ൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. പ്ലസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ സ്മോൾ y bar ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ y bar. അത് നമ്മൾ തിയറം 1ൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ തിയറം 1ഉം തിയറം 2ഉം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്, you know what is this? Expectation n minus 1 into expectation of s square equal to sigma r equal to 1 to n of this minus n into expectation of y bar square. So in this expression you apply left hand side is n minus 1 into expectation of s square, that is equal to r equal to 1 to n. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ, ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഈ സമ്മേഷനുള്ളിലുള്ള ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്മോൾ ആറുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്ത് ഡ്രോ, ഇത് ഡ്രോ നമ്പറാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർ ദിസ് സമ്മേഷൻ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. So the summation is for 1 to n, so this is n times this constant. That is why I am writing n by n into sigma equal to 1 to n yi square. ഒരു ടേം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടേം, അതായത് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ y bar സ്ക്വയർ, അതും കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടേം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. ബാക്കിയുള്ള n ഇൻറ്റു n മൈനസ് n ബൈ n ഇൻറ്റു n s സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, n മൈനസ് n ബൈ n ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ടേം എന്താണ്? ഈ ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് n പുറത്തെടുക്കാം ആദ്യം. അപ്പോൾ n പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുക 1 ബൈ n ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ടു n yi സ്ക്വയർ മൈനസ് n ഇൻറ്റു y bar സ്ക്വയർ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് n ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയറിന് എടുക്കാം. കാര്യം സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് n ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ മൈനസ് n minus n by n into s square. Okay, again this is equal to this n into ഈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം n മൈനസ് 1 ബൈ n ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നൊട്ടേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് n മൈനസ് n ബൈ n ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ. Okay, so we are having n minus 1 into expectation of small s square, that is equal to small n minus 1 into capital S square, and you cancel from both sides n minus 1, so that you will be getting expectation of small s square equal to capital S square. But you remember one point, this is not true for small n is equal to 1. If small n is equal to 1, that is sample size is equal to 1 ആണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റിൻ്റെ സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആവില്ല. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് യു കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് സ്മോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് അൺബയസ്ഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എസ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് മീനിങ്ലെസ് ബിക്കോസ് വെൻ സ്മോൾ n is equal to 1, small square you cannot define. Why? സ്മോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു സംതിങ് ആണ്. അവിടെ തന്നെ സ്മോൾ n 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ ഇൻഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ വെൻ എവർ യു സേ ദിസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ സ്ക്വയർ, യു ഷുഡ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ സ്മോൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഈ സ്മോൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. Okay, for small n greater than 1, you can say that expectation of small square equal to capital S square. That implies that the sample mean square is unbiased for population mean square. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ റിസൾട്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്.
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now we shall conclude this lecture by discussing how the confidence interval for the population mean capital Y bar is obtained. Okay, for making the confidence interval for capital Y bar, we will start with the sample mean small y bar, which is a point estimator of the population mean. And we assume that the small y bar is normally distributed. That is a very important assumption required for constructing a confidence interval. You remember this. And you suppose that small y bar is normally distributed with mean equal to capital Y bar and variance equal to n minus n by n into s square, or which is same as 1 minus f by n into s square. Okay. So if a small y bar is such a normal random variable, you can standardize such a normal random variable as z is equal to small y bar minus mean, that is mu y bar divided by standard deviation sigma y bar. ഇവിടെ sigma y bar square എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത്, sigma y square എന്നല്ല. യു പ്ലീസ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ സ്മോൾ വൈ ബാറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ നിന്ന് അതിൻ്റെ മീൻ കുറയ്ക്കും, അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററാണ്. ഓക്കെ, therefore this is equal to small y bar minus capital Y bar divided by root of 1 minus f into capital S by root n, and that follows standard normal random variable or standard normal distribution. ഓക്കെ, ഈ ടെക്നിക്കിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് പറയുക. ഏതൊരു നോർമൽ വേരിയബിളിനെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് any standard normal random variable lies between minus z alpha by 2 and plus z alpha by 2, that will be equal to 1 minus alpha. It is true for any probability alpha, but usually we will take alpha is a very small probability, and this interval, using this interval is minus z alpha by 2 and z alpha by 2, you can find out the confidence interval with confidence coefficient equal to 1 minus alpha into 100%. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫയ്ക്ക് 0.05 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 മൈനസ് ആൽഫ 0.95 ആയിരിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് 95% കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവെലിനെ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഇസഡ് ആൽഫ ബൈ 2 ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് what is minus z alpha by 2 and plus z alpha by 2. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ വരയ്ക്കുകയാണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് z ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ടെയിലുള്ള z ആക്സിസിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് മൈനസ് z ആൽഫ ബൈ 2. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡീവിയേറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദി പ്രോബബിലിറ്റി ആൽഫ ബൈ 2. അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് z ആൽഫ ബൈ 2 നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ z എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിന് ഇടയിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് 1 മൈനസ് ആൽഫ. ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ. ഇനി ഈ z എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് y ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ Y ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് n ആണ്. അപ്പോൾ അതിവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ സ്മോൾ വൈ ബാറിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുക, അപ്പോൾ മൈനസ് സ്മോൾ വൈ ബാർ മൈനസ് ഇസഡ് ആൽഫ ബൈ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് n ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ടാവും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതേ മൈനസ് വൈ ബാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, അപ്പോൾ മൈനസ് വൈ ബാർ പ്ലസ് ഇസഡ് ആൽഫ ബൈ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് n, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ആൽഫ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും
ഒരു മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കുക. ഇവിടെ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവും. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനീക്വാളിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണിത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് സ്മോൾ വൈ ബാർ minus z alpha by 2 into root of 1 minus f into s by root n less than or equal to capital Y bar less than or equal to small y bar plus z alpha by 2 into root of 1 minus f into s by root n that is equal to 1 minus alpha. ഇതിനെ നമ്മൾ YL ബാർ ഹാറ്റ് എന്നും ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ലിമിറ്റിനെ നമ്മൾ y bar hat u എന്നും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we will see that probability that capital Y bar lies between Y bar hat L and Y bar hat U that is equal to 1 minus alpha, where Y L bar hat equal to this quantity and Y bar U hat is equal to this quantity. Okay, ഈ ലിമിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ 1 മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു 100% കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഹൗ എ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ ഫോർ ദി പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. 1 മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു 100% കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, and finally you have to note another important point here. In the lower limit as well as in the upper limit you are having capital S, not small s, capital S, which is usually unknown and it is a parameter actually. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഈ ഒരു ലിമിറ്റ്സ് നമുക്ക് മതിയാവില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലോവർ ലിമിറ്റും ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റും കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എസിനെ സ്മോൾ സ്ക്വയർ കൊണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ എസ് സ്ക്വയറിനെ സ്മോൾ സ്ക്വയർ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എസിനെ സ്മോൾ എസ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എസിന് പകരം സ്മോൾ എസ് കൊടുത്ത്, അത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത PDF നോട്ടിലത് ആ റിമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ എസിന് പകരം സ്മോൾ എസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ലിമിറ്റ്സ് കിട്ടും. 1 മൈനസ് alpha into 100% confidence limits we can obtain by YL bar hat and YU bar hat by replacing capital S by small s. Okay, so if you have a sample you can find these confidence limits also. Okay, thank you.